کراچی میں آتش زدگی کا ایک اور خوفناک واقعہ ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازہ میں لگی آگ پر 10 گھنٹے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں، مصدقہ اطلاعات ہیں، اس کے مطابق 5 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ 20 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق 150 افراد کو بحفاظت نکالا گیا ہے۔ اب بھی متعدد افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے، تاہم اب رابطے منقطع ہو گئے ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دیا ہے۔ 20 گاڑیاں اور 3 اسنارکلز آپریشن میں مصروف ہیں۔ سندھ رینجرز اور پاک بحریہ کی ٹیمیں بھی موجود ہیں۔ دکانوں میں کیمیکل اور دھوئیں کے باعث آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بھڑکتے شعلوں نے عمارت کی بنیادیں ہلا دی ہیں، کسی بھی وقت عمارت گرنے کا خدشہ ہے۔ اتنا بڑا المیہ ہو گیا، لیکن میئر کراچی اور ڈپٹی میئر سمیت حکومت کا کوئی نمائندہ جائے وقوع پر نہیں پہنچا ہے۔ تاجروں نے تاخیر کا ذمہ دار مرتضی وہاب کو بھی قرار دیا ہے۔ تیسرے درجے کی آگ ہے۔ گل پلازہ میں آگ لگنے کے یہ خوفناک مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس وقت یہ آگ لگی تھی، تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ 10:15 بجے کے قریب یہ آگ لگی تھی۔ 300 کے قریب دکانیں بالکل جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ 1000 کے قریب دکانیں اس گل پلازہ میں موجود ہیں۔ 300 کے قریب دکانیں بالکل جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ زیادہ نقصان گراؤنڈ فلور پر ہوا ہے، گراؤنڈ فلور پر زیادہ آگ لگی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آگ پر کسی طور پر قابو پایا جا سکے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ جاوید صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آگ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کتنا فیصد آگ پر قابو پایا جا چکا ہے اور کب تک آگ پر قابو پا لیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے ذرا۔ جی بالکل، بہت ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ رات کو یہ آگ لگی ہے۔ فائر آفیسر نے اس کو تیسرے درجے کی آگ قرار دیا ہے۔ 40% کے قریب آگ پہ قابو پایا گیا ہے، کیونکہ عمارت کے اندر داخل نہیں ہونے پا رہے ہیں فائر بریگیڈ کا عملہ اور باقی ریسکیو کی ٹیمیں، کیونکہ جو مارکیٹ میں وینٹیلیشن کا نظام موجود نہیں ہے، اور کیا نام ہے، اس وجہ سے دشواری کا سامنا ہے ریسکیو 1122 اور باقی جو لوگ ریسکیو کے عمل میں اس وقت شامل ہیں۔ ہماری اولین کوشش یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ آگ پہ قابو پایا جائے، ریسکیو کا عمل مکمل کیا جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ 5 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اور کوئی 20 کے قریب لوگ زخمی ہونے کی جو ہے، جو اسپتال میں جو زخمی ہیں وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ جو سول اسپتال گئے تھے اور ان کو معمولی چوٹیں تھیں یا دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ برنز وارڈ سول اسپتال میں ابھی بھی موجود ہے۔ گورنمنٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ ریسکیو کا عمل جو ہے وہ کسی طرح سے آگ بجھائی جائے، اور جو ہے پھر اس کے بعد تخمینہ لگایا جائے گا، کیونکہ گل پلازہ ایک پرانی شاپنگ سینٹر ہے، بہت ساری دکانیں ہیں، 400 دکانوں پر مشتمل یہ پلازہ بنا تھا۔ اس وقت 1200 دکانیں وہاں موجود ہیں۔ اس بلڈنگ میں 7 دروازے تھے، لیکن صرف 2 دروازے، جب یہ کل آگ کھلی ہے لگی ہے تو صرف 2 دروازے اس بلڈنگ میں آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے سعدیہ صاحبہ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے آگ پر قابو پانے کے لیے، لیکن گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ ابھی تک فیلڈ میں کیوں نہیں پہنچا؟ کیوں جائے وقوع پر ابھی تک کوئی نہیں گیا؟ کیوں نہیں ان لوگوں کے ساتھ جا کر ان کی دادرسی کی جا رہی؟ میئر کراچی کہاں پر ہیں؟ دیکھیں، میں اس وقت یہ تو نہیں بتا سکتی کہ میئر کراچی کہاں پر ہے۔ واقعہ کیونکہ رات میں پیش آیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ میئر کراچی اور یقیناً سی ایم سندھ جو ہیں وہ دورہ کریں گے۔ حکومت پوری طرح سے، دیکھیں جو ریسکیو کا عمل وہاں جاری ہے، حکومت پوری طرح سے لوگوں کے رابطے میں ہے۔
मेयर कराची ने ऑन ग्राउंड KMC को हाई अलर्ट किया हुआ है। सिंध हुकूमत के सारे इदारे जिसकी वहाँ ज़रूरत है, वाटर बोर्ड, वाटर कॉरपोरेशन के MD वहाँ मौजूद हैं, रेस्क्यू 1112 के अफसरान वहाँ मौजूद हैं। लेकिन बिल्कुल आपकी बात है कि अभी तक हुकूमती नुमाइंदे क्यों नहीं पहुँचे, तो वो अब से थोड़ी देर में जो है हमें दौरों से ज़्यादा ये है कि रेस्क्यू का अमल मुकम्मल किया जाए, ताकि उसके बाद जाहिर सी बात है जो नुकसान हुआ है लोगों का उसको गवर्नमेंट को कंपनसेट करना होगा, उसको देखना होगा। तो वो भी नहीं, सादिया साहिबा बात ये है ना कि देखें अब वहाँ पर लोग अपने प्यारों के लिए खड़े हुए हैं, 5 मासूम जानें चली गई हैं, इसके साथ साथ बहुत से अफराद अभी भी लापता हैं, उनको अंदर कुछ ऐसी भी इत्तलात हैं कि लोग अंदर फंसे हुए हैं। हमने रात को ये देखा कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब यहाँ पर आए, वो वहाँ पर खड़े रहे, एक हौसला मिलता है ना। ज़ाहिर है अवामी नुमाइंदे हैं तो हम किससे शिकायत करें, हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे तो किससे शिकायत करेंगे। तो इसी वजह से हम ये सवाल उठा रहे हैं कि खड़ा होना चाहिए था मुर्तज़ा वहाब को, वहाँ पर होना चाहिए था डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब को। ज़ाहिर है लोगों का हौसला बढ़ता है, उनको पता होता है कि जी हमारी क़यादत हमारे साथ खड़ी हुई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मेयर कराची भी वहाँ पर नहीं पहुँचे, डिप्टी मेयर साहब भी वहाँ पर नहीं पहुँचे, और दीगर हुकाम जो सिंध हुकूमत के हैं उनको वहाँ पर होना चाहिए था, आपको भी वहाँ पर होना चाहिए था। मैं तो ये कहता हूँ चूँकि ज़ाहिर है नुमाइंदगी आप ये दावा करते हैं कि जी कराची के लोग आपके साथ हैं, तो इस वजह से हम आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अगर तो वहाँ पर आप लोग मौजूद होते तो थोड़ी सी हिम्मत वहाँ पर लोगों की बनती, ताजरों की हिम्मत बनती, उनको ये नहीं कहना पड़ता कि यहाँ पर कोई नहीं आया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिसका नुकसान, जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको बिल्कुल बहुत तकलीफ होगी। मेरे हिसाब से अरबों का नुकसान हुआ होगा। लोगों का प्लाजा पुराना था, जिस दर्जे की आग है मुझे नहीं लगता कि प्लाजा रिस्टोर किया जाएगा, नई कंस्ट्रक्शन की तरफ लोगों को जाना पड़ेगा। और मैं आपकी ये बात बिल्कुल, रात को आग लगी है, मेयर कराची क्यों नहीं पहुंचे इस बारे में तो वो खुद बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अभी थोड़ी देर में चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ खुद जाएंगे और इस मामले को वैसे वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं, लेकिन जैसे ही ये आग लगी है उन्होंने सिंध गवर्नमेंट और बाकी सारे हुकाम को जो है वो कहा है कि इनको पूरी तरह से फैसिलिटेट करें और पहले सबसे पहले अमल जो आग बुझाने का है उसको बुझाया जाए, जो हम कोशिश रात से कर रहे हैं और उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर में आग बुझाने में कामयाब भी होंगे रेस्क्यू के इदारे और उसके बाद लोगों का जो नुकसान हुआ उसका तखमीना लगाया जाए। ठीक है, लेकिन सादिया साहिबा, रेस्क्यू के जो इदारे हैं जो आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पानी की किल्लत देखी जा रही है, डीजल की किल्लत देखी जा रही है, तो जो हुकूमत है उसने आग बुझाने वाले आलात के मयार पर क्या कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम कभी बनाया है? देखिए, पानी का प्रॉब्लम जाहिर सी बात है, इस वक्त 3 हाइड्रेंट से वहाँ पानी दस्तयाब किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि MA जिन्ना रोड एक बहुत गुंजान बिजनेस हब है कराची का, ग्रीन लाइन मंसूबा जो है उसकी वजह से गाड़ियों की रवानी में तातुल आ रहा था, लेकिन उसको इंश्योर किया गया है और पानी वहाँ पहुँचाया जा रहा है। बाकी रेस्क्यू का अमल है बिल्कुल